This is Sheikh Dawood Parveen, Assistant Professor in Chevron Engineering College. Today our topic is what are the different type of cost concepts and basic cost concepts is our topic. So today topic is cost and cost concepts. So first of all, what is cost? Cost is the price paid by the user of the scarce economic resources to the supplier of the resources. The cost concept is used for analyzing the cost of a project in short run and long run. So in general, cost means that is the expenses. What are the expenses incurred for completing the output or production is that is the cost. That is the cost is occur to the organization for producing the output. So there are different type of costs are included in production of a output. So these all costs are helpful for the project. That is the cost concept is used for analyzing the cost of a project in short run and long run. So depending upon the cost, that is the producer fix the price to the product. So depending upon this cost, the producer fix the price for the product, and at the same time that is the he estimate the profit to a particular project. So the costs are different in short run as well as in different in long run. In short run some costs are included, and in long run that is some costs are included. So what are the costs in short run and long run? And what are the costs included for producing the output? So totally we will understand that is the cost means the expenses occur for producing an output. So what are the different type of costs included in producing the output or types of cost? The costs are different types depending on the basis of service period, on the basis of cost behavior to production volume, on the basis of changes in total cost in relation to certain specified volume, some other important classification of cost. So these are the types of cost basis on period, basis of production volume, and some type of classification in cost. So first of all, on the basis of service period, the two types of cost, short run cost and long run cost. On the basis of cost behavior to production volume, the cost behavior to production volume, basis of production volume, or that is a fixed cost and variable cost. On the basis of changes in total cost in relation to certain specified volume, there are total cost, average cost and marginal cost. The important classification of cost are opportunity cost, implicit cost, sunk cost, controllable cost, non-controllable cost, and book cost. So first of all, that is on the basis of service period, the first type of the cost is short run cost. Short run that is to divide the cost into two types. They are short run and long run, that is depending upon the time duration. Short run period means that is below 1 year period is called as a short run, and from 1 to 10 years period is called as a long run. Short run cost have short term service period, usually up to 1 year. Cost incurred on materials, operating expenses like cost of labor and utilities like power, water, they are known as short term cost. Short term cost are that is the cost which are included, that is for producing the present output. అంటే మనం ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత మనకి ప్రొడక్షన్ కోసం అప్పటికప్పుడే ఈ ఎక్స్పెన్సెస్ అన్నిటినీ మనం షార్ట్ టర్మ్ కాస్ట్ కింద తీసుకుంటాం అన్నమాట. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ప్రొడక్షన్ చేయడానికి కావాల్సిన మెటీరియల్, రా మెటీరియల్ కానివ్వండి, లేదంటే మనం లేబర్కి పే చేసే ఛార్జెస్, అలాగే మనకు అప్పుడు ప్రొడక్షన్కి మిషన్స్ రన్ అవ్వడానికి కావాల్సిన ఫ్యూయల్ కానీ పవర్ కానీ ఇలాంటివన్నీ మనకి షార్ట్ రన్ కాస్ట్ కిందకు వస్తాయి అన్నమాట. అంటే జనరల్గా షార్ట్ రన్ కాస్ట్ ఏంటంటే మనకి డైరెక్ట్ కాస్ట్ కింద తీసుకోవచ్చు. అంటే ఒక అవుట్పుట్ని మనం ప్రొడక్షన్ చేయడానికి అప్పటికప్పుడు మనకు అయ్యే కాస్ట్ అన్నమాట. అంటే ఆ ప్రొడక్షన్లో పార్టిసిపేట్ చేసిన లేబర్కి ఇచ్చే వేజెస్ కానీ, లేదంటే ప్రొడక్షన్ చేయడానికి మనం పర్చేస్ చేసిన రా మెటీరియల్ కాస్ట్ కానీ,
అలాగే మనం ప్రొడక్షన్ చేయడానికి కావాల్సిన వాటర్ కానీ ఫ్యూయల్ కానీ పవర్ కానీ నెక్స్ట్ ఇలాంటివన్నిటిని మనం షార్ట్ రన్ కాస్ట్ అంటాం. సో నెక్స్ట్ ఆఫ్ ఆల్ the next cost is long run cost. This is also based on service period. In general, that is the long run cost are those costs whose benefits period extended for several future years. The long run cost are those costs whose benefits period extended for several future years. So these are the purchase of fixed assets like land, building, machines, furnitures, vehicles. So these are all the long run cost. These costs include on research and development and training to employees are treated as a long term cost. We already knows that is a long run. Long run means that is the duration from 2 to 10 years period is called as a long run. So in this long run there are different type of cost. So maximum the long run cost are the some type of fixed cost are also included in a long run cost. So what are the long run cost? So long run cost means that is the fixed assets cost like as a building cost, machine cost, furniture cost, vehicles, and some type of research and development expenses are providing training to the employees. So these are all also considered as a long run cost. అంటే మనం లాంగ్ రన్ కాస్ట్ కింద వేటిని తీసుకోవచ్చు అంటే బిల్డింగ్ కానీ ల్యాండ్ కానీ మిషన్స్ ఫర్నిచర్స్ ఇవన్నీ మనకి లాంగ్ రన్ కాస్ట్ అనమాట. ఎందుకంటే మనం వీటి మీద పెట్టిన ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే మనం ఒక బిల్డింగ్ పర్చేస్ చేసినా లేదంటే ఒక మిషన్ని మనం పర్చేస్ చేసిన సపోజ్ ఆ మిషన్ యొక్క లైఫ్ ఒక 7 years అన్నాడు అనుకోండి, అంటే 7 years వరకు ఆ కాస్ట్ మనకి ఫిక్స్డ్ అనమాట. మనం ప్రొడక్షన్ ఎక్కువ చేస్తే మనకి మిషన్ కాస్ట్ ఇంక్రీజ్ అవ్వదు, మనం తక్కువ చేసినా మిషన్ కాస్ట్ అనేది డిక్రీజ్ అవ్వదు అనమాట. అంటే ప్రొడక్షన్కి మనకి ఆ కాస్ట్ అనేది ఫిక్స్డ్ అయి ఉండిద్ది. కాబట్టి ఇలాంటివన్నీ మనకి లాంగ్ రన్ కాస్ట్. అంటే మనం వన్స్ ఒక కాస్ట్ మనం దాని మీద పెట్టిన తర్వాత లాంగ్ రన్ వరకు అది ఫిక్స్డ్గా ఉండి అట్ ద సేమ్ టైం లాంగ్ రన్ వరకు మనకి బెనిఫిషియల్ అయ్యే కాస్ట్నే మనం లాంగ్ రన్ కాస్ట్ అంటాం. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మనకి ఈ లాంగ్ రన్ కాస్ట్లో మనం ఎంప్లాయీస్కి ట్రైనింగ్ ప్రొవైడ్ చేయడం. అంటే ఒక ఎంప్లాయీకి మనం సపోజ్ ఒక 10 members ఎంప్లాయీస్కి మనం ట్రైనింగ్ ప్రొవైడ్ చేసామనుకోండి వన్స్. సో ఆ ట్రైనింగ్ ప్రొవైడ్ చేసి మనకి వాడికి ఇచ్చిన మన ఎక్స్ట్రా నాలెడ్జ్తో ట్రైనింగ్ వల్ల వాడు నేర్చుకున్న నాలెడ్జ్తో కంపెనీలో మనకి ఒక 5 years కానీ వాడు 10 years కానీ వర్క్ చేసి ఆ నాలెడ్జ్తో వాడు కంపెనీలో వర్క్ చేస్తాడు కాబట్టి అది కూడా మనకి లాంగ్ రన్ కాస్ట్. అలాగే కంపెనీలో మనం ఒక ప్రోడక్ట్ మీద రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ కండక్ట్ చేస్తే ఆ ప్రోడక్ట్లో మనం న్యూ ఫీచర్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసామనుకోండి, మనం అంటే ఒక రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ వల్ల ఒక ప్రోడక్ట్లో మనకి మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసిన న్యూ ఫీచర్ అనేది కూడా మనకి లాంగ్ రన్ వరకు సపోజ్ ఆ న్యూ ఫీచర్ మనం లేదంటే ఆ న్యూ ఫీచర్ లేదా న్యూ క్వాలిటీ అనేది ఆ ప్రోడక్ట్లో మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేసి దాన్ని మనం సేల్స్ ఒక 10 years వరకు సేల్స్ చేసుకుంటూ ఉన్నాం అనుకోండి, అది కూడా మనకి ఏమవుతుంది లాంగ్ రన్ కాస్ట్ అనమాట. అంటే 1 lakh మనం రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ లేదంటే ఒక 10 lakhs మనం రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ మీద పెడితే ఒక 10 years వరకు మనకి ఆ కాస్ట్ వల్ల ఆ ప్రోడక్ట్ యొక్క సేల్స్ జరుగుతుంది కాబట్టి దాన్నే మనం లాంగ్ రన్ కాస్ట్ అంటాం. కాబట్టి సర్వీస్ యొక్క పీరియడ్ని బేస్ చేసుకుని మనకి 2 types ఆఫ్ కాస్ట్ ఏంటయ్యా అంటే షార్ట్ రన్ కాస్ట్ అండ్ లాంగ్ రన్ కాస్ట్. సో నెక్స్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దట్ ఈస్ depending upon the ప్రొడక్షన్ వాల్యూమ్ని బేస్ చేసుకొని మనకి డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఏం చెప్పుకున్నాం మనం, ఫిక్స్డ్ కాస్ట్, వేరియబుల్ కాస్ట్ అండ్ వేరియబుల్ కాస్ట్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ రిమైన్ ఫిక్స్డ్ యాజ్ పర్ యూనిట్ ఆఫ్ టైమ్ rather than వాల్యూమ్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్. అంటే ఇక్కడ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ అనేది మనం ఇక్కడ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ని గ్రాఫ్లో కూడా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ మనకి ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఎలా ఉంటుంది, మనకి అది ఫిక్స్డ్గా ఉండిద్ది అనమాట. దానికి మనకి యూనిట్ ఆఫ్ టైంని బట్టి ఫిక్స్డ్ అవుతుంది కానీ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్తో మనకి సంబంధం, అంటే ఎంత ప్రొడక్షన్ అయినా చేసుకున్నా ఆ కాస్ట్ అనేది ఫిక్స్డ్ అనమాట. Thus such a cost remain fixed irrespective of volume of production. Example, interest rate, rent, salary, depreciation on machines. So ఈ కాస్ట్
ఈ కాస్ట్ అనేది మనకి ఒక లాంగ్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ అనేది మనకి కొంతవరకు మనకి ఫిక్స్డ్గా ఉండిద్ది అనమాట. వాల్యూమ్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ని బట్టి మనకి ఆ కాస్ట్ అనేది ఉండదు. అంటే ఇక్కడ రిమైన్ ఫిక్స్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్. అంటే వన్స్ ఫిక్స్ అయిన తర్వాత మనకు ఆ కాస్ట్ అనేది చేంజ్ అవ్వదు అనమాట. మనం ఎక్కువ ప్రొడక్షన్ చేసుకున్నా తక్కువ ప్రొడక్షన్ చేసుకున్నా మనకు ఆ కాస్ట్ అనేది ఫిక్స్డ్ అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఎంప్లాయీస్కి ఇచ్చే శాలరీ కానీ రెంట్ కానీ ఇలాంటివన్నీ లేదా మన ఎంప్లాయీస్కి ఇచ్చే శాలరీ కానీ లేదంటే మనం తీసుకున్న లోన్స్కి మనం పే చేసే ఇంట్రెస్ట్ కానీ, అలాగే మనం ఒక బిల్డింగ్ని మనం కంపెనీ కోసం రెంట్ తీసుకుంటే మనం పే చేసే రెంట్ కానీ ఇవన్నీ మనకి ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ అనమాట. అంటే వన్స్ మనం వీటికి మనం పే చేయడం అనేది, సపోజ్ మనం బిల్డింగ్కి రెంట్ మనం పర్ మంత్ 10,000 పే చేస్తున్నాం అనుకోండి, మనం ఎక్కువ ప్రొడక్షన్ చేసినా 10,000 పే చేయాలి, తక్కువ ప్రొడక్షన్ చేసుకున్న 10,000 పే చేయాలన్నమాట. అంటే అక్కడ డ్యూరేషన్ ఉంది కానీ క్వాంటిటీ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అనేది డిపెండ్ అవ్వలేదు. నువ్వు 1 మంత్లో నువ్వు 10,000 పే చేస్తున్నప్పుడు ఆ 1 మంత్లో నువ్వు ఎంతైనా ప్రొడక్షన్ చేయొచ్చు. 1 మంత్కి దాని యొక్క కాస్ట్ అనేది ఫిక్స్డ్ కానీ నువ్వు ప్రొడక్షన్ చేసే యూనిట్ని బేస్ చేసుకునేది ఫిక్స్డ్ అవ్వదన్నమాట. అలాంటి కాస్ట్నే మనం ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ అంటాం. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి వేరియబుల్ కాస్ట్. ద వేరియబుల్ కాస్ట్ ఆర్ దోస్ కాస్ట్ విచ్ వ్యారీ. సో నెక్స్ట్ వన్ వేరియబుల్ కాస్ట్. The variable cost are those costs which vary with the volume of production. The cost which vary with the volume of production. It is completely different when comparing to fixed cost. It depends upon volume of production. If production volume increases, variable cost increases. If production volume decreases, automatically the variable cost also decreases. It is generally directly or proportionately related to the volume of production. If you observe this variable cost on graph, that is, it is completely or it is proportionately related to volume of production. Depending upon the volume of production, the cost for the product increases. If you produce 10 units, so the cost is 50 rupees. If you increase the units as 20, automatically the cost is 100. If the production units are 30, the cost of production is 150. So like that, in variable cost, that is the cost of production changes. It is proportionally related to volume of production. Examples for variable cost are direct materials, direct labor cost, direct expenses like power consumptions by machines. So these are all called as a వేరియబుల్ కాస్ట్. అంటే ఇక్కడ వేరియబుల్ కాస్ట్ ఎలా ఉండిద్ది అంటే మనకి ప్రొడక్షన్ని బట్టి వేరియబుల్ కాస్ట్ చేంజ్ అయ్యిద్ది అనమాట. మనం ఇవాళ ప్రొడక్షన్ చేస్తే మనకి ఆ కాస్ట్ అయ్యిద్ది, ప్రొడక్షన్ చేయకపోతే వేరియబుల్ కాస్ట్ 0 అనమాట. ఎక్కువ ప్రొడక్షన్ చేస్తే ఎక్కువ కాస్ట్ అయ్యిద్ది, తక్కువ ప్రొడక్షన్ చేస్తే తక్కువ కాస్ట్. కానీ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ అయితే ఎలా ఉంది మనకి, నువ్వు ప్రొడక్షన్ చేసినా చేయకపోయినా నువ్వు రెంట్ 10,000 పే చేయాలి అంటే బిల్డింగ్కి నువ్వు ప్రొడక్షన్ చేసినా చేయకపోయినా 30 days ఆ ఫ్యాక్టరీ వర్క్ చేసినా వర్క్ చేయకపోయినా నువ్వు రెంట్ మాత్రం పే చేయాల్సిందే. కానీ ఇక్కడ వేరియబుల్ కాస్ట్ ఏంటి, నువ్వు ఆ రోజు ప్రొడక్షన్ చేస్తే నీకు కాస్ట్ అయ్యిద్ది, నువ్వు ప్రొడక్షన్ చేయకపోతే ఆ రోజుకి నీ కాస్ట్ అనేది 0 అనమాట. ఇలాంటి వేరియబుల్ కాస్ట్ అనేవి మనకి దేంట్లో ఉన్నాయి అంటే మెటీరియల్ కాస్ట్, లేబర్ కాస్ట్ కానీ, ఫ్యూయల్ ఆర్ పవర్కి అయ్యే కాస్ట్ కానీ, నెక్స్ట్ మనం మిషన్స్లో యూస్ చేసే ఏదైనా ఫ్యూయల్ కానీ పవర్ కానీ లేదంటే అక్కడ యూస్ చేసే గ్యాస్ కానీ ఇలాంటివన్నీ మనకి వేరియబుల్ కాస్ట్ అనమాట. అంటే నువ్వు ప్రొడక్షన్ చేస్తే రా మెటీరియల్ కావాలి, రా మెటీరియల్ పర్చేస్ చేస్తే కాస్ట్ అయ్యిద్ది. నువ్వు ప్రొడక్షన్ చేయకపోతే రా మెటీరియల్ పర్చేస్ చేసే పని ఉండదు, అప్పుడు నువ్వు కాస్ట్ అనేది పే చేయాల్సిన అవసరం లేదనమాట. అలాగే మనకి లేబర్స్, సపోజ్ ఒక మిషన్ని మనం రన్ చేస్తూ ప్రొడక్షన్ చేస్తూ ఉంటే ఆ మిషన్ దగ్గర మనకి డైలీ వర్క్ చేసే లేబర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి మనం వేజెస్ పే చేయాలి. సపోజ్ మనం ప్రొడక్షన్ చేయకపోతే ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళకి వేజెస్ పే చేసే అవసరం ఉండదన్నమాట. అలాగే నువ్వు ఎక్కువ ప్రొడక్షన్ చేసావనుకో ఎక్కువ మంది లేబర్స్ కావాలి, తక్కువ ప్రొడక్షన్ చేస్తే తక్కువ లేబర్స్తో వర్క్ కంప్లీట్ అయ్యిద్ది. అలాగే రా మెటీరియల్ కూడా అంతే, మనం ఎక్కువ మందితో ఎక్కువ ప్రొడక్షన్ చేస్తే మనకి ఎక్కువ క్వాంటిటీ రా మెటీరియల్ కావాలి, అదే మనం ప్రొడక్షన్ తక్కువ చేస్తే తక్కువ క్వాంటిటీ ఆఫ్ రా మెటీరియల్తో
వర్క్ కంప్లీట్ అయ్యిద్ది అనమాట. అంటే ఇక్కడ వేరియబుల్ కాస్ట్ ఏమవుతుంది, ప్రొడక్షన్ని బేస్ చేసుకొని కాస్ట్ అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంది. ప్రొడక్షన్ ఇంక్రీజ్ అయితే క్వాంటిటీ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అనేది వేరియబుల్ కాస్ట్ ఇంక్రీజ్ అయ్యిద్ది. అలాగే క్వాంటిటీ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అనేది మనం డిక్రీజ్ చేసుకుంటే వేరియబుల్ కాస్ట్ కూడా డిక్రీజ్ అయ్యిద్ది అనమాట. కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ఈ 2 టైప్స్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఏంటంటే ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ అండ్ వేరియబుల్ కాస్ట్. సో నెక్స్ట్ టైప్ ఆఫ్ కాస్ట్లో వచ్చేసరికి టోటల్ కాస్ట్. The total cost is a sum of total fixed cost and total variable cost. That is, total cost is equal to total fixed cost plus total variable cost. మనకి ఇక్కడ టోటల్ కాస్ట్ అంటే ఒక ప్రొడక్షన్కి అయ్యే మొత్తం కాస్ట్ అనమాట. అంటే ఒక ప్రొడక్షన్కి అయ్యే మొత్తం కాస్ట్ని మనం ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామో మనకు అయ్యే టోటల్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ అలాగే మనకు అయ్యే టోటల్ వేరియబుల్ కాస్ట్ని కలిపే మనం టోటల్ కాస్ట్ అంటాం. టోటల్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ అంటే మనకి ఏమొస్తాయి, బిల్డింగ్ కాస్ట్ కానీ ల్యాండ్ కాస్ట్ కానీ మిషన్ ఫర్నిచర్ ఫిక్స్చర్స్ ఇలాంటివన్నీ మనకి టోటల్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ అనమాట. అలాగే టోటల్ వేరియబుల్ కాస్ట్ అంటే మనకి ఏమొస్తాయి, రా మెటీరియల్ కాస్ట్, లేబర్ కాస్ట్, డైరెక్ట్ లేబర్ కాస్ట్, ఫ్యూయల్ అండ్ పవర్ కాస్ట్ ఇలాంటివన్నీ మనకి వేరియబుల్ కాస్ట్. ఈ మొత్తం కాస్ట్ కలిపితే మనం ఆ ప్రోడక్ట్కి అయ్యే టోటల్ కాస్ట్ అంటాం. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి యావరేజ్ కాస్ట్. ద యావరేజ్ కాస్ట్ ఇండికేట్స్ ద పర్ యూనిట్ కాస్ట్ ఎట్ డిఫరెంట్ లెవెల్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ యాక్టివిటీస్. ఎట్ డిఫరెంట్ లెవెల్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ యాక్టివిటీస్లో మనకి పర్ యూనిట్కి అయ్యే కాస్ట్నే యావరేజ్ కాస్ట్ అంటాం. అంటే ఇందాక టోటల్ కాస్ట్ ఏంటి, సపోజ్ 1 ఇయర్లో మనం ఒక 10,000 యూనిట్స్ ప్రొడక్షన్ చేసామనుకోండి, ఆ 10,000 యూనిట్స్ ప్రొడక్షన్ చేయడానికి అయ్యే ఫిక్స్డ్ ప్లస్ వేరియబుల్ కాస్ట్ని మనం టోటల్ కాస్ట్ అంటాం. అయితే యావరేజ్ కాస్ట్ ఏంటంటే ఒక పర్ యూనిట్కి అయ్యేది డిఫరెంట్ లెవెల్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ యాక్టివిటీస్ చేసినప్పుడు ఒక్కొక్క యూనిట్కి అయ్యే కాస్ట్ ఏంటో యావరేజ్గా చెప్పేదే మనకి యావరేజ్ కాస్ట్. సో యావరేజ్ కాస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు total fixed cost plus total variable cost by number of units produced. Because of the fixed element of the total fixed cost, the average cost per unit decreases as the production increases. జనరల్గా మనకి టోటల్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ అనేది ఎప్పుడు డిక్రీజ్ అయ్యిద్ది అంటే మన క్వాంటిటీ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేసుకున్నప్పుడు, క్వాంటిటీ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేసుకున్నప్పుడు అనమాట. ద యావరేజ్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ డిక్రీజెస్ యాజ్ అ ప్రొడక్షన్ ఇంక్రీజెస్. అంటే సపోజ్ మనం ఒక 10,000 మనం ఒక బిల్డింగ్కి రెంట్ పే చేస్తూ మనం ఎక్కువ యూనిట్స్ ప్రొడక్షన్ 10,000 యూనిట్స్ ప్రొడక్షన్ చేసామనుకోండి, అక్కడ బిల్డింగ్ కాస్ట్ ఎంత అవుతుంది, 1 రూపీ అవుతుంది. అదే మనం అదే బిల్డింగ్లో 20,000 యూనిట్స్ ప్రొడక్షన్ చేస్తే మనకు 50 పైసే పడిద్ది. అలాగే మనం ఇంకా అవుట్పుట్ ప్రొడక్షన్ ఇంక్రీజ్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుంది, బిల్డింగ్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ అనేది, బిల్డింగ్ రెంట్ పర్ యూనిట్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతూ ఉందన్నమాట. కాబట్టి ఇక్కడ యావరేజ్ కాస్ట్ ఏం చెప్తుంది అంటే మనం ఎప్పుడైతే ప్రొడక్షన్ యూనిట్స్ అనేవి ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ ఉంటే మనకు అయ్యే ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ కానీ అదే యావరేజ్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ ఏమవుతుంది, ఆటోమేటిక్గా డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఎందుకని, ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ డిక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా యావరేజ్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఈ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ ఎప్పుడు డిక్రీజ్ అవుతుంది, మనం ఎక్కువ క్వాంటిటీ ప్రొడక్షన్ చేసినప్పుడు. ఎందుకంటే ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ అనేది మనం ఎంత క్వాంటిటీ ప్రొడక్షన్ చేసినా వన్స్ ఫిక్స్ అయ్యింది అని అంటే అది క్వాంటిటీ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ని బట్టి చేంజ్ అవ్వదు కాబట్టి. సో నెక్స్ట్ టైప్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఈజ్ మార్జినల్ కాస్ట్. The marginal cost is defined as the change in total cost with 1 unit increase or decrease in the current quantity produced. Marginal cost is defined as the change in total cost with 1 unit increase or decrease in the current quantity produced. So this is defined as the marginal cost is equal to the change in total cost by change in quantity produced. Change in total cost by change in quantity produced. That is called as a marginal cost is delta total cost by delta quantity produced. It is defined as a change in total cost with 1 unit increase or decrease in the current quantity
ప్రొడ్యూస్డ్. అంటే ఇక్కడ మార్జినల్ కాస్ట్ ఎలా ఉండిద్ది అంటే మనం ఒక యూనిట్ అంటే నార్మల్గా ప్రొడక్షన్ చేసే క్వాంటిటీ కన్నా ఒక యూనిట్ ఇంక్రీజ్ అయినా లేదంటే డిక్రీజ్ అయినా దాని యొక్క ఎఫెక్ట్ దేని మీద పడిద్ది అంటే మార్జినల్ కాస్ట్ మీద పడిద్ది అనమాట. సో మార్జినల్ కాస్ట్ అంటే మన ఎడిషనల్ యూనిట్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ మనం చేయడం వల్ల మనకి డిక్రీజ్ అయ్యే కాస్ట్ లేదా ఇంక్రీజ్ అయ్యే కాస్టే మనకి మార్జినల్ కాస్ట్. సో నెక్స్ట్ టైప్ ఆఫ్ కాస్ట్ కాన్సెప్ట్స్, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ కాస్ట్ వచ్చేసరికి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆపర్చునిటీ కాస్ట్. ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ ఈజ్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ద నెక్స్ట్ బెస్ట్ ఆల్టర్నేటివ్ సాక్రిఫైడ్. That is the next best alternative sacrificed. That is called as a opportunity cost. So this is also called as a alternative cost. అంటే ఇక్కడ మనకి ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ అంటే నెక్స్ట్ బెస్ట్ ఆల్టర్నేటివ్ సాక్రిఫైడ్ అన్నాడు. అంటే ఇక్కడ ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ ఏంటంటే ఒక బెస్ట్ ఆపర్చునిటీని మనం వదులుకోవడం వల్ల మనం వేరే అంటే ఒక ఆపర్చునిటీని మనం సాక్రిఫైస్ చేయడం వల్ల దానివల్ల మనకి ఈ ప్రోడక్ట్కి అయ్యే కాస్ట్నే ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ అంటాం అనమాట. కాబట్టి దీన్ని మనం ఆల్టర్నేటివ్ కాస్ట్ కూడా అని కూడా అనొచ్చు. అయితే మనం వై దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ ఆల్టర్నేటివ్ కాస్ట్ బికాస్ దట్ ఈస్ బై సాక్రిఫైయింగ్ ద వన్ ఆల్టర్నేటివ్ ద కాస్ట్ ఇంక్లూడ్ టు ద ప్రొడక్ట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ ఆల్టర్నేటివ్ కాస్ట్. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి సపోజ్ మనం 10,000 రూపీస్ మనం కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అనుకున్నాం. అయితే ఆ 10,000 రూపీస్కి మనకి 2 ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి అన్నమాట, 2 ఆల్టర్నేటివ్స్ ఉన్నాయి. ఒక ఆల్టర్నేటివ్ ఏంటి, మనం 10,000 రూపీస్ పెట్టి మిషన్ పర్చేస్ చేయొచ్చు. సో కాబట్టి కొత్త మిషన్ మనం పర్చేస్ చేయడం వల్ల దానివల్ల మనకి కంపెనీలో పవర్ కన్జప్షన్ తగ్గొచ్చు. అలాగే ఆ కొత్త మిషన్ వల్ల ప్రొడక్షన్ ఫాస్ట్గా అయ్యి ఎక్కువ యూనిట్స్ మనం ప్రొడక్షన్ చేయొచ్చు అనమాట. సో అది ఒక ఆల్టర్నేటివ్. నెక్స్ట్ అదే 10,000 రూపీస్ మనం లోన్ క్లియర్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, కంపెనీకి ఉన్న ఒక లోన్ని మనం క్లియర్ చేసుకుంటే ఆటోమేటిక్ ఏమైద్ది, ఆ 10,000 రూపీస్కి మనం లోన్లో మనం పే చేస్తున్న ఇంట్రెస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 200 రూపీస్ అనుకోండి, మనకు అక్కడ 200 రూపీస్ ఎవ్రీ మంత్ మనకి తగ్గినట్టు అనమాట. అంటే మనం ఒక మిషన్ పర్చేస్ చేయడం వల్ల కొన్ని బెనిఫిట్స్ ఉంటే అదే 10,000 రూపీస్ మనం లోన్ క్లియర్ చేయడం వల్ల మనకి పర్ మంత్ ఓ 200 కానీ లేదా 500 రూపీస్ కానీ ఇంట్రెస్ట్ అనేది లేదంటే లోన్కు పే చేసి మనకి ఎవ్రీ మంత్ ఓ 500 రూపీస్ కంపెనీకి సేవ్ అయినట్టు అనమాట. అయితే మనం ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒక బెస్ట్ ఒక్కదాన్ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకుని, ఎందుకంటే మన దగ్గర ఉన్నవి 10,000 రూపీస్ మాత్రమే. అయితే ఈ బెస్ట్ ఆల్టర్నేటివ్లో మనం ఒక మిషన్ని పర్చేస్ చేయడాన్ని మనం చూస్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, ఆటోమేటిక్ ఏమైద్ది, అక్కడ మనం పర్ మంత్ మనకి 500 రూపీస్ అనేవి అక్కడ మనం సాక్రిఫైస్ చేసినట్టే కదా. కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటంటే ఇది ఒక 2 బెస్ట్ దాంట్లో ఒకదాన్ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం కాబట్టి దీన్ని మనం ఆల్టర్నేటివ్ కాస్ట్ అంటున్నాం. కాబట్టి ఈ ఆల్టర్నేటివ్ కాస్ట్లో ఏంటంటే ఈ రెండిట్లో మనం ఒకదాన్ని మనం సాక్రిఫైస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి దీన్ని మనం ఆపర్చునిటీ అంటే మనకున్న 2 ఆపర్చునిటీస్లో ఒకదాన్ని మనం సాక్రిఫైస్ చేసాం కాబట్టి దీన్ని మనం ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ అంటాం అన్నమాట. సో నెక్స్ట్ చూస్తే మనకి సంక్ కాస్ట్. Sunk costs are such cash outflows incurred currently which cannot be reversed at later stage. The cash flows incurred currently. మనం కరెంట్లీ పే చేసిన క్యాష్ అవుట్ఫ్లోస్ అనమాట. మన క్యాష్ అవుట్ఫ్లో అంటే తెలుసు, కంపెనీ నుంచి క్యాష్ అనేది బయటికి వెళ్ళాం అంటే ఎవరికైనా పే చేయడం వల్ల కానీ అలా వెళ్ళేదన్నమాట. కానీ విచ్ కెనాట్ బి రివర్స్ రేట్ లేటర్, దీన్ని మనం రివర్స్ చేయలేము అనమాట మళ్ళీ లేటర్ స్టేజ్లో. అంటే ఇక్కడ సంక్ కాస్ట్ ఎలా ఉండిద్ది అంటే మనకి క్యాష్ అవుట్ఫ్లోస్ ఇన్క్యూర్డ్ కరెంట్లీ విచ్ కెనాట్ బి రివర్స్ రేట్ లేటర్ స్టేజ్. అంటే ప్రజెంట్ మనం అవుట్ఫ్లో అయిన క్యాష్ అనమాట, అంటే కంపెనీ నుంచి వెళ్ళిపోయిన క్యాష్, కాకపోతే ఫ్యూచర్లో మనకు అది రిటర్న్ రాదనమాట. అంటే దానివల్ల బెనిఫిట్ ఉండదు, అట్ ద సేమ్ టైం మనకి రిటర్న్ కూడా మన దగ్గరకు వచ్చే క్యాష్ కాదు. అలాంటి క్యాష్ అవుట్ఫ్లోనే మనం సంక్ కాస్ట్ అంటాం. అంటే ఇక్కడ ఏంటి, మనకి రిమైనింగ్ కాస్ట్స్ వల్ల మనకి ఎంతో కొంత కంపెనీకి బెనిఫిట్ అంటే ఫ్యూచర్లో కానీ ఎప్పుడైనా కానీ.
కానీ ఈ కాస్ట్ వల్ల మనకి ఫ్యూచర్లో బెనిఫిట్ ఉండదు, అలాగని మనీ మన దగ్గరికి రిటర్న్ కూడా రావన్నమాట. అలా అవుట్ఫ్లో అయిన క్యాష్నే మనం కరెంట్లీ అవుట్ఫ్లో అయ్యి విచ్ కెనాట్ బీ రివర్స్డ్ ఎట్ లాటర్ స్టేజ్ అయిన కాస్ట్నే మనం సంక్ కాస్ట్ అంటాం. అయితే దీనికి మనకి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, సపోజ్ మనం ఏదైనా ఒక మిషన్ పర్చేస్ చేయాలి అని చెప్పి మనం ఒక 10,000 రూపీస్ మనం అడ్వాన్స్ ఇచ్చామన్నమాట. అయితే మనకి తర్వాత మనం ఆలోచించుకుంటే ఈ మిషన్ కన్నా ఇంకొంచెం బెస్ట్ మిషన్ వస్తుంది అని చెప్పి మనం ఈ అడ్వాన్స్ ఇచ్చిన చోట మనం మిషన్ పర్చేస్ చేయకుండా వేరే కంపెనీలో వేరే చోట మనం మిషన్ని పర్చేస్ చేసాం. అయితే అక్కడ మిషన్ మనం పర్చేస్ చేసాం కాబట్టి వీడికి ఇచ్చిన అడ్వాన్స్ తిరిగి ఇస్తాడా అంటే ఇవ్వడు. కానీ ఆ 10,000 రూపీస్ వల్ల మనకి ఏదైనా ఫ్యూచర్లో బెనిఫిట్ ఉందా అంటే బెనిఫిట్ కూడా లేదన్నమాట. సో అలాంటి అవుట్ఫ్లో అయిన క్యాష్నే మనం సంక్ కాస్ట్ అంటాం. అంటే సంక్ కాస్ట్ వల్ల అంటే మనం పే చేసాం, అమౌంట్ అనేది అవుట్ఫ్లో అయ్యింది, కానీ దానివల్ల కంపెనీకి అది కాస్ట్ అని చూపించడానికే తప్ప దానివల్ల కంపెనీకి ప్రొడక్షన్కి వచ్చిన బెనిఫిట్ లేదు. ఎట్ ద సేమ్ టైం మనకి ఫ్యూచర్లో అది రిటర్న్ కూడా రాదనమాట. సో అలాంటి కాస్ట్ని మనం సంక్ కాస్ట్ అంటాం. అయితే నెక్స్ట్ టైప్ ఆఫ్ కాస్ట్ వచ్చేసరికి ఇంప్లిసిట్ కాస్ట్ అండ్ ఎక్స్ప్లిసిట్ కాస్ట్. ద ఎక్స్ప్లిసిట్ కాస్ట్ ఈజ్ సర్టైన్ అండ్ ఫిక్స్డ్. ఎగ్జాంపుల్ 10% ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ల్యాండ్. అంటే ఎక్స్ప్లిసిట్ కాస్ట్ ఏంటంటే మనకి ఫిక్స్డ్ అయిపోయిన కాస్ట్ లాంటిది అనమాట. అంటే ఇది ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ లాంటిదే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10% ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ బాండ్ అన్నాం అనుకోండి, ఆటోమేటిక్ అది ఫిక్స్డ్. ఇంకెన్నేళ్ళు ఉన్నా ఆ బాండ్ మీద మనం 10% ఇంట్రెస్టే పే చేస్తాం. మనం ఎక్కువ ప్రొడక్షన్ చేస్తున్నామా, తక్కువ ప్రొడక్షన్ చేస్తున్నామా, టైం డ్యూరేషన్ మారిందా, ఇలాంటి దాని మీద డిపెండ్ అవ్వకుండా బయటికి ఎక్స్పోజ్ చేయగలిగే కాస్టే మనకి ఎక్స్ప్లిసిట్ కాస్ట్ అనమాట. సో ఈ ఎక్స్ప్లిసిట్ కాస్ట్లో మనం ఆ కాస్ట్ అనేది ఫిక్స్డ్ అయిన కాస్ట్, అట్ ద సేమ్ టైం మనం ఇంత పే చేస్తున్నాం ఇంట్రెస్ట్ అని అకౌంటింగ్ బుక్లో మనం ఎక్స్పోజ్ చేయగలిగే కాస్టే మనకి ఇక్కడ ఎక్స్ప్లిసిట్ కాస్ట్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఇంప్లిసిట్ కాస్ట్. ద ఇంప్లిసిట్ కాస్ట్ ఆర్ ఆల్సో కన్సిడర్డ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంటల్ ఈవెంట్స్ ఆర్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఇన్కన్వీనియన్స్. ఇన్సిడెంటల్ ఈవెంట్స్ ఆర్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఇన్కన్వీనియన్స్తో మనకి అక్కడయ్యే కాస్ట్నే ఇంప్లిసిట్ కాస్ట్ అంటాం అనమాట. సో ఇక్కడ మన ఇంప్లిసిట్ కాస్ట్ని మనం ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఏ ఇంప్యూటెడ్ కాస్ట్ అన్నాం. సో ఇంప్యూటెడ్ కాస్ట్ do not involve payment of cash as they are not actually incurred. They would have been incurred had the owner not been in possession of the facilities. So these are only notional cost. సో ఇక్కడ ఇంప్యూటెడ్ కాస్ట్ ఆర్ ఇంప్లిసిట్ కాస్ట్ ఏంటయ్యా అంటే మనకి ఈ కాస్ట్ని మనం అకౌంటింగ్ బుక్లో మనం చూపించలేమన్నమాట. అలాగే ఇక్కడ క్యాష్ కూడా అవుట్ఫ్లో అవ్వదు. అంటే మన ఎక్స్ప్లిసిట్ క్యాష్లో ఏమవుతుంది, కాస్ట్లో క్యాష్ అనేది అవుట్ఫ్లో అవుతుంది, కానీ మనకి ఇంప్లిసిట్ కాస్ట్లో మనకి క్యాష్ అనేది అవుట్ఫ్లో అవ్వదు అనమాట, అలాంటి కాస్ట్. అయితే ఇక్కడ ఎలాంటి కాస్ట్ని మనం ఇంప్లిసిట్ కాస్ట్ కింద అంటాము అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఓన్ క్యాపిటల్, సేవింగ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ శాలరీ డ్యూ టు ఓన్ సూపర్విజన్. అంటే మనకి సపోజ్ మన కంపెనీ మనదే మనమే ఓనర్ అనుకోండి, సపోజ్ మనమే ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టాం, మన ఇన్వెస్ట్మెంట్కి మనం ఎవరికి ఇంట్రెస్ట్ పే చేయక్కర్లా, కానీ మనం కాస్ట్లో ఏమని చూపిస్తాము అంటే ఇంట్రెస్ట్ అని చూపిస్తాం అనమాట. సో ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఓన్ క్యాపిటల్ అనమాట. అలాగే సేవింగ్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ శాలరీ డ్యూ టు ఓన్ సూపర్విజన్. మనమే ఓనర్స్ కాబట్టి మనం శాలరీ తీసుకునే అవసరం లేదనమాట. కాకపోతే మన కాస్ట్లో దాన్ని చూపిస్తాం అనమాట శాలరీ అంటే సపోజ్ మనం ఈ కంపెనీలో కాకుండా వేరే చోట మనం సూపర్విజన్ చేస్తే మనకు సపోజ్ 10,000 20,000 శాలరీ వచ్చింది అనుకోండి. సో ఆ 20,000నే మనం ఇక్కడ కాస్ట్ కింద చూపిస్తూ ఉంటాం అనమాట. సో ఇదే మనకి ఇంప్లిసిట్ కాస్ట్. So next type of the cost concept is out of pocket cost and book cost. The term of expenditure which involves cash payment or cash transfers, both recurring and non-recurring, are known as out of pocket cost. All the explicit costs are examples of out of pocket cost.
అంటే మనకి ఇక్కడ ఎక్స్ప్లిసిట్ కాస్ట్ అయితే ఎలా అయితే ఉంది, ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నిటిని మనం అవుట్ ఆఫ్ పాకెట్ కాస్ట్ అనమాట. అంటే ఏం లేదు, అవుట్ ఆఫ్ పాకెట్ అంటే పాకెట్ నుంచి మనీ అనేది బయటికి వెళ్ళిపోవడం అనమాట. అంటే మన క్యాష్ అనేది పాకెట్ నుంచి అంటే కంపెనీ నుంచి మనకు బయటికి వెళ్ళిపోయిన ప్రతి ట్రాన్స్ఫర్ అయిన ప్రతి క్యాష్ని మనం అవుట్ ఆఫ్ పాకెట్ కాస్ట్ అంటాం. దీన్నే మనం అంటే ఎక్స్పోజ్ అయ్యే కాస్టే కాబట్టి ఇది కూడా దీన్ని మనం ఎక్స్ప్లిసిట్ కాస్ట్ అంటాం. అంటే ఏంటి, ఇది వచ్చేసరికి ఎగ్జాంపుల్స్ మనం లేబర్కి ఇచ్చే వేజెస్ కానీ, మన బిల్డింగ్కి పే చేసే రెంట్ కానీ, లేదంటే ఫ్యాక్టరీకి పే చేసే రెంట్ కానీ, ఇవన్నీ మనకి అవుట్ ఆఫ్ పాకెట్ కాస్ట్ అనమాట. ఎందుకంటే ఇవి మన నుంచి అవుట్ఫ్లో అయ్యే కాస్ట్ అనమాట. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి బిజినెస్ కాస్ట్ which do not involve cash payment but a provision is therefore made in books of account and taken into account while finalizing profit and loss. Such expense is called book cost. That is the business cost which do not involve cash payment but a provision is therefore made in books of account and taken into account while finalizing profit and loss. Such expense is called బుక్ కాస్ట్. అంటే ఈ బుక్ కాస్ట్ వచ్చేసరికి మనం బుక్లో మాత్రం ఎంటర్ చేస్తామన్నమాట. దీన్ని మనం క్యాష్ పేమెంట్స్ కానీ అలాంటివి ఏమీ చేయకుండా జస్ట్ మనం కొన్ని టైప్ ఆఫ్ కాస్ట్ని మనం ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ని అకౌంటింగ్ బుక్లో ప్రాఫిట్ ఎంత లాస్ ఎంత అని ఫైనలైజ్ చేయడానికి మాత్రం మనం ఎంటర్ చేసే కాస్ట్నే మనం బుక్ కాస్ట్ అంటాం. ఇది వన్ ఆఫ్ ద టైప్ ఆఫ్ ఇంప్లిసిట్ కాస్ట్ లాంటిది అనమాట. కానీ దీన్ని మనం క్యాష్ రూపంలో పే చేయం, అలాంటి కాస్ట్ని మనం. సో నెక్స్ట్ టైప్ ఆఫ్ కాస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ సెమీ ఫిక్స్డ్ వర్సెస్ సెమీ వేరియబుల్ కాస్ట్. వాట్ ఈజ్ సెమీ ఫిక్స్డ్ అండ్ సెమీ వేరియబుల్ కాస్ట్? దీస్ కాస్ట్ ఆర్ ఫిక్స్డ్ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ బియాండ్ which they are variable. They are absolutely fixed or absolutely variable. At some stage they are fixed, after crossing this stage or limit they are variable. So those type of the cost are called as a semi fixed versus semi variable cost. That is the cost which is fixed at some extent and beyond which they are variable. So those costs are called as a semi fixed cost. So semi fixed and semi variable cost are the cost which are fixed for some extent and beyond if the cross the extent it is a variable. అంటే ఇక్కడ ఈ కాస్ట్ అనేది మనకి సెమీ ఫిక్స్డ్ అండ్ సెమీ వేరియబుల్ కాస్ట్ ఏంటయ్యా అంటే ఒక స్టేజ్ వరకు అవి ఫిక్స్డ్ కాస్ట్గా వర్క్ చేసి అక్కడి నుంచి వేరియబుల్ కాస్ట్ అనమాట. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ అంటే ఏంటి, మనకు వన్స్ ఫిక్స్ అయిపోతే అదే అమౌంట్ ఉండిద్ది అనమాట. మనం ప్రొడక్షన్ని బట్టి కానీ ఇంకా టైంని బట్టి కానీ మనకి మారదు అలాంటి ఫ్యాక్టర్. కానీ వేరియబుల్ కాస్ట్ అంటే ఏంటి, అక్కడ మనం ప్రొడక్షన్ని బట్టి మారుతూ ఉండే కాస్ట్ అనమాట. కానీ ఇక్కడ సెమీ ఫిక్స్డ్ అండ్ సెమీ వేరియబుల్ కాస్ట్ ఏంటయ్యా అంటే ఒక పీరియడ్ వరకు అది ఫిక్స్డ్గా ఉండి ఒక క్వాంటిటీ వరకు అక్కడి నుంచి మనకి వేరియబుల్ కాస్ట్గా యాడ్ చేసిద్ది. అంటే అది ఫిక్స్డ్ కూడా ప్లస్ వేరియబుల్ కూడా అన్నమాట. ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఒకసారి. టెలిఫోన్ ఛార్జెస్ ఆర్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఛార్జ్. వీ పే మినిమమ్ ఫర్ కనెక్షన్, దెన్ మోర్ వీ యూజ్ ద మోర్ వీ హ్యావ్ టు పే. అంటే ఇక్కడ మన టెలిఫోన్ ఛార్జెస్ కానీ ఎలక్ట్రిసిటీ ఛార్జెస్ కానీ ఎలా ఉంటాయి, మనం ఒక లిమిట్ ఉందనుకోండి. సపోజ్ ఇక్కడ మినిమం 100 రూపీస్ మన ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ మనం యూజ్ చేసినా యూజ్ చేయకపోయినా మినిమం ఛార్జ్ పే చేయాలన్నమాట. అంటే ఆ మంత్ నువ్వు యూజ్ చేసినా చేయకపోయినా 100 రూపీస్ ఫిక్స్డ్ అనమాట. దానికన్నా తక్కువ నువ్వు పే చేయడానికి కుదరదు. కానీ వన్స్ వాడు కొన్ని యూనిట్స్ అని ఇస్తాడనమాట, ఒక 50 యూనిట్స్ వరకు లిమిట్. కానీ ఆ 50 యూనిట్స్ క్రాస్ చేసినాయి అనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా నువ్వేం చేయాలి, అప్పుడు ఎంతైతే క్రాస్ అయిందో అప్పుడు ఎక్స్ట్రా ఛార్జ్ పే చేయాలన్నమాట. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఒక 50 యూనిట్స్ వరకు 100 రూపీస్ అనేది ఫిక్స్డ్ ఛార్జ్ అయింది. మోర్ దాన్ 50 యూనిట్స్ అయిపోతే ఆటోమేటిక్గా అది వేరియబుల్ కాస్ట్ లాగా చేంజ్ అవుతూ ఉందన్నమాట, ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉండిద్ది. అలాగే మనం టెలిఫోన్ బిల్ కానీ నెట్ కనెక్షన్స్ కానీ ఇలాంటివన్నీ కొన్ని సిచ్యువేషన్లో మనకి సెమీ ఫిక్స్డ్ అండ్ సెమీ వేరియబుల్ కాస్ట్గా యాక్ట్ చేస్తాయి అన్నమాట. సో లాస్ట్ టైప్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఈజ్ కంట్రోలబుల్ వర్సెస్ నాన్ కంట్రోలబుల్ కాస్ట్. దట్ ఈస్ the last type of the cost concept is controllable cost versus non controllable cost.
What is controllable cost and what is non-controllable cost? The direct and variable cost are non-controllable. The direct and variable cost are non-controllable. The overhead cost such as research and development, advertising, salaries of top executives are controllable cost. So the controllable cost are means that is the cost which is controlled and which have that is the cost is controlled by the management, and the management have the powers to control the cost. Such costs are called as a controllable cost. And the cost which is not under the control of a management or manager of the company to control the cost is called as a non-controllable cost. So in generally the direct and variable cost are non-controllable. The direct and variable costs are non-controllable because for producing the output, the direct labor cost, direct raw material costs are compulsory. There is no excuse in direct labor and raw material cost, because for producing the output, raw material is compulsory, and at the same time labors, power, fuel, these are the very necessities. So there is no chance for controlling the cost. That means without raw material or without labor there is no output. Non-controllable cost. Non-controllable cost are that is the research and development, advertising, salaries of top executives. These are the controllable cost. The controllable costs are research and development, advertising, salaries of top executives. That means the controllable costs are that is they are controlled by the help of a management. So this cost, that means advertising. Without advertising there is a chance to sell some units of output, and at the same time that is without the research and development there is a chance that is to sell some output or to produce the output. So these are the controllable cost. అంటే ఇక్కడ కంట్రోలబుల్ అండ్ నాన్ కంట్రోలబుల్ కాస్ట్ని కానీ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే, కంట్రోలబుల్ కాస్ట్ ఏంటయ్యా అంటే మనం కంట్రోల్ చేయలేని కాస్ట్, కంట్రోల్ చేయగలిగే కాస్ట్ అనేది కంట్రోలబుల్ అయితే, మేనేజర్ కంట్రోల్ చేయలేని కాస్ట్ నాన్ కంట్రోలబుల్ అనమాట. సపోజ్ మనకి రా మెటీరియల్ ఇవన్నీ మనకి కంట్రోలబుల్, నాన్ కంట్రోలబుల్ కాస్ట్. ఎందుకని? రా మెటీరియల్ లేకుండా మనం ప్రొడక్షన్ చేయలేము, అలాగే లేబర్స్ లేకుండా ప్రొడక్షన్ కూడా జరగదనమాట. అయితే కంట్రోల్ చేయగలిగే కంట్రోలబుల్ కాస్ట్ ఏంటి అంటే రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్. సపోజ్ మనం రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ చేయకపోతే మనం ప్రొడక్షన్ చేసే అవుట్పుట్ అనేది ఓల్డ్ ఫీచర్స్తో, ఓల్డ్ క్వాలిటీతో, అదే సేమ్ క్వాలిటీతో బయటికి రావచ్చు. అంటే రీసెర్చ్ చేయకపోయినా మనం ప్రొడక్షన్ చేయడానికి అది ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేదనమాట. అలాగే అడ్వర్టైజింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్. సపోజ్ మనం అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇచ్చామనుకోండి, ఎక్కువ అవేర్నెస్ పబ్లిక్ వచ్చిద్ది, లేదంటే మన ప్రోడక్ట్ గురించి పబ్లిక్కి ఎక్కువ అవేర్నెస్ ఇస్తాం కాబట్టి ఎక్కువ సేల్స్ చేయడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అన్నమాట. కానీ దానివల్ల ప్రొడక్షన్కి అయ్యే పెద్ద ఇబ్బంది ఏమి ఉండదు మన అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇవ్వకపోతే. అలాగే శాలరీస్ ఆఫ్ టాప్ ఎగ్జిక్యూటివ్. సపోజ్ మనం ఒక మంచి మేనేజర్ని పెట్టామనుకోండి, ఆటోమేటిక్ ఒక మంచి ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ని పెడితే మంచి ఫీచర్స్తో, మంచి క్వాలిటీతో అవుట్పుట్ లోయెస్ట్ కాస్ట్లో ప్రొడక్షన్ చేయడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. కానీ ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ లేకపోయినా ఒక తక్కువ శాలరీ ప్రొడక్షన్ మేనేజర్తో కూడా మన కంపెనీని రన్ చేసి ప్రొడక్షన్ చేయొచ్చు అనమాట. కాబట్టి దీన్ని కావాలంటే మనం కంట్రోల్ చేసుకోం. కాబట్టి కంట్రోల్ చేయగలిగే కాస్ట్ ఏంటి? రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్, అడ్వర్టైజింగ్, శాలరీస్ ఆఫ్ టాప్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్. అయితే మనం కంట్రోల్ చేయలేని నాన్ కంట్రోలబుల్ కాస్ట్ ఏంటయ్యా అంటే లేబర్ కాస్ట్, రా మెటీరియల్ కాస్ట్. సో ఇవన్నీ మనకి డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ కాస్ట్ కాన్సెప్ట్స్. అయితే ఈ కాస్ట్ కాన్సెప్ట్స్ యొక్క మెయిన్ హెల్ప్ఫుల్ ఏంటయ్యా అంటే ఒక ప్రోడక్ట్ ఎంత కాస్ట్ అయ్యిందో దాన్ని బేస్ చేసుకొని, ఒక ప్రోడక్ట్ యొక్క కాస్ట్ని బేస్ చేసుకొని ఒక మేనేజర్ ఒక ప్రోడక్ట్కి ప్రైస్ ఫిక్స్ చేయడానికి, నెక్స్ట్ అసలు ఆ ప్రోడక్ట్ని ప్రొడక్షన్ చేయాలా లేదా అనేది కాస్ట్ని ఎస్టిమేషన్ వేసి ప్రొడక్షన్ చేయడానికి, అట్ ద సేమ్ టైం మనం ఒక ప్రోడక్ట్కి మనం ప్రొడక్షన్ చేయాలి అని డిసైడ్ అయినప్పుడు ఎంత ప్రాఫిట్ వచ్చిందని ఎస్టిమేషన్ వేయాలి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అది ఎంత కాస్ట్ అయ్యిద్దో కూడా మనకి తెలియాలన్నమాట. సో ఇవన్నీ మనకి డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ కాస్ట్ కాన్సెప్ట్ అనమాట. ఇవి మనకి ఒక ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ కానీ, అట్ ద సేమ్ టైం ఒక మార్కెటింగ్ మేనేజర్ కానీ మనకి హెల్ప్ఫుల్ అయ్యి ఒక కంపెనీ ఎంత ప్రాఫిట్ని గెయిన్ చేయాలి అని మనకి ఫిక్స్ చేసే కాస్ట్ అన్నీ ఇవి కాస్ట్ కాన్సెప్ట్స్. సో ఇవి మనకి డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ కాస్ట్ కాన్సెప్ట్స్. సో దీంతో మనకి కాస్ట్ కాన్సెప్ట్ టాపిక్ అయిపోయిందనమాట. సో థ్యాంక్ యూ.